ሰላም ሰላም ተማሪዎች እንደምን አላችሁ? ጸረና ነኝ ከሳቋማ። በዛሬ ቪዲዮአችን የግሬድ 11 ባዮሎጂ ዩኒት 6 6.5 ኢምፓክት ኦፍ ሂውማን አክቲቪቲስ ኦን ዘ ኢንቫይሮንመንት የሚለውን ሰብሴክሽን እንመለከታለን። የሳቋማ ቴሌግራም ቻናላችንን ጆይን፣ ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንዲሁም ዌብሳይታችንን ጎብኙ እያልኩኝ ወደ ትምህርታችን። የዚህ ቪዲዮ ዋነኛ ዓላማ is to define environment አካባቢን እንድናብራራ፣ አካባቢ ስለ አካባቢ ምንነት እንድናቅ and explain the effects of human activity on the environment የሰው ልጅ እንቅስቃሴ በአካባቢው ላይ የሚያስከትሉትን ተጽዕኖ ለማብራራት and to define pollution ብክለት የምንለው አለ። የተለያየ አይነት የብክለት አይነቶች air pollution, soil pollution, noise pollution, water pollution የምንለው የብክለት አይነቶች አሉ። ስለነሱ መግለጽ እንድንችል we'll explain the causes and effects of water pollution የውሃ ብክለትን የሚያመጡ መንስኤዎችን እና ውጤቶችን እናብራራለን። and at some time air pollution again የአየር ብክለትንም እንደዚሁ የሚያስከትሉ መንስኤዎች እና ውጤቶችን እናብራራለን። and we'll describe climate change, its causes and its effects የአየር ንብረት ለውጥን መንስኤዎችን እና ውጤቶችን እንዲሁ እናብራራለን፣ እንገልጻለን። and we'll describe ozone depletion cause and its effects በተጨማሪም ደግሞ የኦዞን መሟጠጥን መንስኤውንና ውጤቶችንም እንገልጻለን። and we'll discuss acid rain and its causes and its effects የአሲድ ዝናብ መንስኤዎችን ውጤቶችንም እንደዚሁ የምንመለከት ነው የሚሆነው። and we'll explain about global warming, its causes and its effects በዓለማችን ላይ እንደምናውቀው የዓለም ሙቀት መጠን እየጨመረ ነው። የዓለም ሙቀት መጨመርን መንስኤዎቹ ምን እንደሆኑ እና ውጤቶችንም እንደዚሁ እናብራራለን። and we'll explain biodiversity laws, its causes and its effects በዓለማችን ላይ ያለው ብዝሃ ህይወት መጥፋትና መንስኤዎቻቸው እንዲሁም ውጤት እንዲሁ እንመለከታለን፣ እናብራራለን። and we'll describe about toxic bioaccumulation, its causes and its effects መርዛማ የሆኑ substances bioaccumulation እንዴት እንደሆነ፣ መንስኤው ምን እንደሆነ፣ ኢፌክቱ ምን እንደሆነ እንዲሁ እናብራራለን። እንዲሁም we'll discuss about resource depletion, its causes and effects የተፈጥሮ ሀብት መሟጠጥ መንስኤዎቹንና እንዲሁም ውጤቶቹን የምንመለከት ነው የሚሆነው ማለት ነው። በዚህ ሰብሴክሽን ሰፋ ያለ ንዑስ ክፍል ነው። እንቀጥል። so as usual ሁሌም እንደምናደርገው there is self questioning ራሳችንን የምንጠይቀው ጥያቄ አለ። before starting the section ask yourself the question, what do I know about human activities that affect the environment and what do I want to learn from this section እስካሁን ድረስ የሰው ልጆች ተግባር በአካባቢው ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ ምን ያህል አውቃለሁ፣ ምንስ ነው መማር የምፈልገው ከዚህ ሰብሴክሽን የሚለውን እንጠይቃለን ራሳችንን። we human beings are an integral part of the environment where we depend on it for different aspects አይደል? እኛ የሰው ልጆች የአካባቢ ዋና አካል ነን። እናም ደግሞ ለተለያዩ የህይወት የዘርፍ ሁኔታዎች በተለያዩ ነገሮች ላይም ጥገኛ ነን አይደለ? so we obtain all the materials needed for survival and development from the environment we live in እዚህ በህይወት ለመቆየት እና ለማደግ ከአካባቢያችን የምናገኛቸው ቁሶች አሉ ማለት ነው። ግዴታ ነው በህይወት ለመቆየት። However, in an attempt to lead a standard life, we are exploiting the environment through destructive practices that have far-reaching side effects on the entire ecosystem and our lives. ነገር ግን ደረጃውን የጠበቀ ህይወት ለመምራት ስንሞክር በጠቅላላው ኢኮሲስተምን ስነ ምህዳርንና የኛንም ህይወታችንን ላይ ሰፊ የሆነ መዘዝ የሚያስከትሉ አጥፊ ድርጊቶችን አካባቢን በማድረግ አካባቢን እየጎዳን እያጠፋን እንገኛለን ማለት ነው በመጠቀማችን ምክንያት። This has an effect on not only the present generation but also on the future generation. ይሄ ተግባራችን የሰው ልጆች ተግባር የአሁኑን ትውልድ ብቻ ሳይሆን መጪውንም ትውልድ እንደዚሁ የሚነካ ነገር ነው። And human beings perform different activities to live in this world, from small activities at home to larger, mechanized activities in the industrialized world አይደል? ታዲያ የሰው ልጅ በዚህ ዓለም ውስጥ ለመኖር የተለያዩ ዲፍረንት አክቲቪቲስ ተግባራትን ያከናውናል አይደለ? ቤት ውስጥ ከሚያከናውናቸው ትናንሽ እንቅስቃሴዎች አንስቶ እስከ በኢንዱስትሪ ደረጃ የሚያከናውኗቸው የተለያዩ እንቅስቃሴዎች አሉ። Though these activities have benefits for human beings in developing their economy and improving their life conditions ምንም እንኳን እነዚህ ተግባራት የሰው ልጅን የኢኮኖሚ ደረጃ ለማዳበር እና የኑሮ ሁኔታዎችን ለማሻሻል የሚጠቅሙ ቢሆንም እንኳን they have a negative impact on the environment which in turn affects sustainable development and health of human beings
ቢሆንም በአካባቢው ላይ ደግሞ አሉታዊ የሆነ ኔጌቲቭ የሆነ ተጽዕኖ ያሳድራሉ ማለት ነው። ይህም በተራው ምንድነው ዘላቂነት ያለው ሰስተነብል የሆነ ልማት እንዳይኖርና እንዲሁም ደግሞ የሰው ልጅ ጤናንም የሚነካበት ሁኔታ ነው ማለት ነው ያለው። The following is a list of the major activities that affects the environment. የሚከተሉት በአካባቢው ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ ዋና ዋና የሰው ልጆች ተግባራት ናቸው። ለምሳሌ እንደ burning of coal, natural gas የድንጋይ ከሰልና የተፈጥሮ ጋዝን ማቃጠል፣ using refrigerants and coolants ማቀዝቀዣዎችን መጠቀም፣ and applying pesticide የተለያዩ ጸረ ተባይ መድኃኒቶችን እንዲሁ አካባቢው ላይ መጠቀም፣ waste incineration and waste disposal የቆሻሻ ማቃጠልና የቆሻሻ አወጋገድ፣ and using various volatile chemicals የተለያዩ የሚተኑ ተለዋዋጭ ኬሚካሎችን መጠቀም፣ agricultural activities የግብርና እንቅስቃሴዎች and industrial and other sewage discharge የኢንዱስትሪ እና ሌሎች የፍሳሽ ማስወገጃ ፍሳሾች የሚወገዱ ፍሳሾች፣ construction of infrastructure and transportation የተለያዩ የመሰረተ ልማትን የትራንስፖርት ግንባታዎች፣ urban development የከተማ ልማት and mining activities የማዕድን ስራዎች ተፈጥሮ ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ የተለያዩ የሰው ልጆች ተግባራት ናቸው። because of such human activities በእንደዚህ አይነት የሰው ልጆች ተግባራት አማካኝነት the environment የምንኖርበት አካባቢ is now experiencing environmental pollution አይደለ? እነዚህ አካባቢዎች ምክንያት አሁን አካባቢያችን የተለያዩ ብክለት እያጋጠመው ነው። ክላይሜት ቼንጅ የአየር ንብረት ለውጥ እያጋጠመን ነው። ግሎባል ዋርሚንግ የዓለም የሙቀት መጨመር እያጋጥመናል። አሲድ ሬን የአሲድ ዝናብ መኖር፣ የኦዞን ሽፋን ዲፕሌትድ መሆን መሟጠጥ፣ ኦዞን ሌየር ዲፕሌሽን፣ ሉስ ኦፍ ባዮዳይቨርሲቲ በተመሳሳይም ደግሞ የተለያዩ የብዝሃ ህይወት ዝርዮች መጥፋት፣ ቶክሲክ ባዮ አኩሙሌሽን መርዛማ የሆነ መርዝ በየሊቪንግ ኦርጋኒዝሞች ውስጥ መከማቸት፣ ሪሶርስ ዲፕሌሽን አገን የተፈጥሮ ሀብት መሟጠጥ እያጋጠመን ይገኛል ማለት ነው። that affect all living things in the environment በአካባቢያችን ያሉ ማንኛውም ህይወት ያላቸው ነገሮችን ላይ ተጽዕኖ እያሳደሩ ያሉ ችግሮች ተከስተዋል ማለት ነው because of these human activities. The following section deals with the effects of human activities in brief ማለት ነው። ቀጣይ የምናየው ንዑስ ክፍል በአጭሩ የሰው ልጅ እንቅስቃሴ ስለሚያስከትሉት ውጤቶች የሚያሳዩ ነው፣ ተጽዕኖች የሚያሳየን ነው የሚሆነው። so 6.5.1 environmental pollution ስለ አካባቢ ብክለት የምናይበት ንዑስ ክፍል ነው። የሳቋማ ቴሌግራም ቻናላችንን ጆይን፣ ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንዲሁም ሴታችንን ጎብኙ እያልኩኝ እንቀጥል። what's pollution ብክለት ምንድን ነው? and what kinds of substances are released in your locality that pollute the environment በአካባቢያችንስ የሚለቀቁ ያሉ የሚበክሉ ምን አይነት ንጥረ ነገሮችስ አሉ ምንለቃቸው የሚለውን ነገር እንመለከታለን። environmental pollution የአካባቢ ብክለት ምንድን ነው? is the contamination of the component of environment that adversely affect the normal environmental process በተለመደው የአካባቢ ሂደቶች ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። አካባቢ ብክለት የምንለው ኖርማል የነበረውን የተለመደውን ሂደት በአሉታዊ መልኩ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ የአካባቢ አካላትን ነው መበከል ብለን የምንላቸው። It's also the addition of any substances and forms of energy to the environment እንዲሁም ማንኛውም ንጥረ ነገሮችና የኃይል አይነቶችን ሊበተኑ ሊሟሙ እና እንዲሁም ደግሞ ሊበሰብሱ እንደገና ጥቅም ላይ ሊውሉ ወይም ምንም አይነት ጉዳት ሳያመጡ በሌላው መልኩ ሊከማቹ ከሚችሉበት ፍጥነት በበለጠ ወደ አካባቢው የመጨመር ሂደትንም ነው this environmental pollution የምንለው። when we see causes of environmental pollution የአካባቢ ብክለት መንስኤዎችን ስንመለከት ምንድናቸው? environmental pollution can be caused to some extent by natural events such as forest fires, active volcanoes, but mainly by human activities የአካባቢ ብክለት በተወሰነ ደረጃ እንደ ደን ቃጠሎ፣ ንቁሳት፣ እሳተ ገሞራዎች አክቲቭ የሆኑ ቮልካኖስ እሳተ ገሞራዎች አማካኝነት ባሉ የተፈጥሮ ክስተቶች ሊከሰት ይችላል። ነገር ግን በዋነኝነት በሰዎች እንቅስቃሴ ነው ማለት ነው የሚከሰተው። መንስኤው የሰው ልጅ እንቅስቃሴ ነው። Rapid human population growth and industrialization have aggravated, pollution, which has become a universal problem. ፈጣን የሆነ የሰው ልጆች ቁጥር መጨመርና ኢንዱስትሪያላይዜሽን ኢንዱስትሪዎች መበራከት ብክለትን አባብሶታል፣ አግሪቬት አድርጎታል።
ይህም ደግሞ ሁለንተናዊ ችግር ሆኗል ማለት ነው። ዓለም አቀፋዊ ችግር ሆኗል። ሶ ናው ሌትስ ሲ the types of environmental pollution የአካባቢ ብክለት አይነቶችን እንመልከት። the major types of pollution are air pollution, water pollution, land pollution, noise pollution and light pollution። እነዚህ ዋናዎቹን የብክለት አይነቶች ስንመለከት የአየር ብክለት፣ የውሃ ብክለት፣ የመሬት ብክለት፣ የድምጽ ብክለት እና የብርሃን ብክለት ናቸው። Pollution of all kinds can have negative effect on the environment። ሁሉም አይነት ብክለት በአካባቢ ላይ አሉታዊ የሆነ ተጽዕኖ ያሳድራሉ። and also not በአካባቢው ላይ ብቻ on the wildlife at the same time በዱር አራዊት ህይወት ላይም እንደዚሁ that turn and have the impact to the health and well-being of the human beings። እነዚህ አካባቢ ላይም ሆነ የዱር አራዊት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ማሳደር በመቻላቸው በሰው ልጅ ጤናና ደህንነት ላይ በተዘዋዋሪ መልኩ ተጽዕኖ ያሳድራሉ ማለት ነው። ኦኬ በመጀመሪያ እስቲ የአየር ብክለትን እንመልከት። የአየር ብክለትና የሚያስከትላቸውን ተጽዕኖች so how air pollution affects living things የሚለውን ጥያቄ ስንመልስ እንዴት አድርጎ ነው የአየር ብክለት በህያዋን ፍጥረታት ባላቸው ፍጥረት ላይ ምን አይነት ተጽዕኖ ያሳድራል የሚለውን ነገር ስናይ air pollution is the contamination of the air in the atmosphere by harmful gases, dust, smoke that affects plants, animals and humans drastically። የአየር ብክለት የምንለው ምን ነው? በከባቢ አየር ውስጥ ያለውን አየር በጎጂ ጋዞች፣ በአቧራ፣ በጭስ መበከል ሲሆን እና ደግሞ እነዚህ መበከል ምን ላይ ተጽዕኖ ሲያሳድሩ ነው? በእጽዋት ላይ፣ በእንስሳትና በሰዎች ላይ በከፍተኛ መጠን ተጽዕኖ ሲያሳድር ነው ማለት ነው ኤር ፖሊዩሽን የምንለው። So what's the cause of air pollution? የአየር ብክለት መንስኤዎች ምንድናቸው? is one, it's caused by air pollutants being added into the environment at rates that exceed the natural capacity of the environment to dissipate and dilute or absorb them። በአየር ውስጥ እነዚህ በካይ የምንላቸው ጋዞች ከመጠን በላይ አየሩ መሸከም ከሚችለው መጠን በላይ ወደ ከባቢ አየር በመለቃቃቸው ምክንያት ነው ማለት ነው ኤር ፖሊዩሽን የሚከሰተው። The major air pollutants are carbon monoxide ዋነኛ የምንላቸው ከባቢ አየር እንዲበክሉ የሚችሉ ጋዞች carbon monoxide, nitrogen dioxide, ozone, lead, sulfur dioxide, smog and particles ትናንሽ ጥቃቅን ነገሮች ናቸው። And these pollutants are released from human activities such as transportation, industrial activities, the burning of coal and natural gas, and the use of refrigerant, and at the same time the use of various volatile chemicals. እነዚህ ደግሞ በካይ ጋዞች ወደ ከባቢ አየር የሚለቀቁት በዋነኝነት ከሰው ልጅ ተግባራት ውጤት ከሚተገብሯቸው የተለያዩ አክቲቪቲስ ነው። እነዚህም ደግሞ ትራንስፖርቴሽን ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ በመጓጓዣነት ከምንጠቀማቸው መኪናዎች የሚወጡ ጭሶች ሆነው ኢንዱስትሪያል አክቲቪቲስ የተለያዩ ኢንዱስትሪዎች የሚለቋቸው ጭሶች፣ ድንጋይ ከሰል በማቃጠል የናቹራል ተፈጥሮ ጋዝ በማቃጠል ማቀዝቀዣዎች እና ደግሞ የተለያዩ የሚተኑ ኬሚካሎች ናቸው ማለት ነው። በእነዚህ መልኩ ሆኖ ነው ማለት ነው ወደ ከባቢ አየር የሚለቀቁት በተለያዩ የሰው ልጆች ተግባራት አማካኝነት። So the following figure shows examples of air pollution causes and what do you think is the source effect on air? ቀጣይ የምንመለከተው ጥሩ አድርጎ ያሳየናል ማለት ነው የአየር ብክለት እንዴት እንደሆነ እና ደግሞ ምን ይመስላችኋል የነዚህ በካይ ጋዞች ተጽዕኖ የሚያሳድሩት ተጽዕኖ ምን ይመስላችኋል? So from figure 6.15 we can see the causes of air pollution ከተለያዩ ኢንዱስትሪዎች የሚወጡ ጭሶች አሉ ኢንዱስትሪያል ስሞክስ ማለት ነው and the solid wastes ከነዚህም እንዲሁ የሚተኑ volatile chemicalsም እንደዚሁ ከባቢ አየር ውስጥ በመግባት አየርን የሚበክሉ ናቸው ማለት ነው። So what are the effects of air pollution? የአየር ብክለት የሚያሳድራቸው ተጽዕኖች ምንድን ናቸው የሚለውን ጥያቄ ደግሞ ስንመልስ air pollution is the leading environmental health risk and major cause of environmental degradation in the world። የአየር ብክለት ዋነኛ የአካባቢ ጤና አደጋ ላይ የሚጥልና ደግሞ እንዲሁም በዓለም ላይ ለአካባቢ መራቆት ዋነኛ መንስኤ የሆነ ነገር ነው and it's the major cause of depletion of ozone layer and many other harmful environmental effects። በተጨማሪም የኦዞን ሽፋን መሳሳት
መሟጠጥ እና ሌሎች በርካታ ጎጂ የሆኑ አካባቢ ተጽዕኖዎችም የሚያስከትል ዋነኛ መንስኤ ነው ማለት ነው። And it causes respiratory and cardiovascular disorders in human beings. በሰዎች ላይ የመተንፈሻ አካላት ላይ ጉዳት ያደርሳል። እንዲሁም ደግሞ የልብ በሽታ ችግሮችንም እንዲሁ ያስከትላል በሰዎች ላይ። And it changes the pH levels of the soil. የአፈርንም pH መጠን ይለውጣል። causes acidic rain. አሲዳማ የሆነ ዝናብ እንዲከሰት ያደርጋል። And infects plants. እንዲሁም እጽዋቶችንና other forms of vegetable ሌሎች አትክልቶች ላይም እንደዚሁ ተጽዕኖ ያደርጋል፣ ይበክላል። and thereby making the food we eat harmful and toxic ማለት ነው። እንደዚህም በማድረጉ ምክንያት የምንጠቀመው የተለያዩ ምግቦች ጎጂና መርዛማ እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ኦልራይት አሁን ደግሞ እስቲ ስለ water pollution and its effects እንመልከት። ቀደም ሲል ስለ አየር ብክለት ተመልክተናል። አሁን ደግሞ ስለ ውሃ ብክለትና ስለሚያሳድራቸው ተጽዕኖች እንመልከት። so how water pollution affects living things የውሃ መበከል የተለያዩ ያላቸው ነገሮች ላይ እንዴት ተጽዕኖ እንደሚያሳድር ማለት ነው። so we know that water is essential for living things አይደለ? ውሃ በዓለማችን ለሚኖር ለተለያየን ህይወት ላለን ነገሮች በጣም አስፈላጊ የሆነ ነገር ነው። and water pollution is the contamination of water bodies የውሃ ብክለት የምንለው በዓለማችን ላይ የሚገኙ የተለያዩ የውሃ አካላት አሉ፣ የእነሱን ብክለት ነው ማለት ነው። ስለዚህም it interferes with the beneficial use of water በውሃ ጠቃሚ በሆነ አጠቃቀም ላይ ጣልቃ ይገባል ማለት ነው። ውሃ በመበከሉ ምክንያት ሰዎች ያንን ውሃ እንደ ልብ መጠቀም እንዳይችሉ ያደርጋል። እንዲሁም የተለያዩ ያላቸው ነገሮች ማለት ነው በተገቢው መልኩ መጠቀም እንዳይችሉ ጣልቃ ይገባል። and for instance the presence of an excessive number of toxins in water bodies causes pollution of water ለምሳሌ ከተለያዩ ኢንዱስትሪዎች የሚለቀቁ መርዛማ የሆኑ ነገሮች በውሃ አካላት ውስጥ መኖራቸው የውሃ ብክለትን ያስከትላሉ። ያን ውሃ የትኛውም ህይወት ያለው ነገር ሲጠቀመው ይጎዳል ማለት ነው። so what are the causes of water pollution የውሃ ብክለትን የሚያስከስቱ መንስኤዎች ምንድናቸው ካልን the major causes of water pollution are usually human beings ቀደም ሲል የአየር ብክለት የሚከሰተው በሰዎች የተለያዩ ተግባራት እንቅስቃሴዎች ነው ብለናል። በተመሳሳይ መልኩ water pollutionም እንደዚሁ የሚከሰተው በሰዎች የተለያዩ ተግባራት ወይም እንቅስቃሴዎች አማካኝነት ነው። any pollutants in the water are released from human activities such as የተለያዩ ውሃን የሚበክሉ በካዮች ከየት ነው የሚለቀቁት? ከተለያዩ የሰው ልጆች ተግባራት ነው ብለናል። ከምን ከፋክተሪ ከሚለቀቅ ፈሳሽ፣ ኢንዱስትሪያል አግሪካልቸራል ዌስትስ ከኢንዱስትሪ ከሚወጡ ቆሻሾች፣ እንዲሁም ደግሞ ከግብርና ቆሻሾች፣ ከተለያዩ ስዌጅስ ቆሻሻዎች and transportation of oil ዘይቶች በሚጓጓዙበት ወቅት use of chemical fertilizers ኬሚካል ያላቸው ማዳበሪያዎች ሰው ሲጠቀሙ እነዚሁ ኬሚካልስ ውሃን ሊበክሉ ይችላሉ። herbicides ጸረ አረም መድኃኒቶች pathogenic microorganisms በሽታ አምጪ በሆኑ ተዋሲያን እና እንዲሁም ደግሞ በwater hygiene ወይም እንቦጭ በምንለው ተክል አማካኝነትም እንደዚሁ ውሃ ሊበከል ይችላል ማለት ነው። and what are the effects of water pollution ካልን የውሃ ብክለት የሚያሳድራቸው ተጽዕኖዎች ምንድናቸው ካልን water pollution is the major cause of depletion of fish populations, the destruction of biodiversity and waterborne diseases that lead days በውሃ መበከል ምክንያት የአሳ ቁጥር መቀነስ፣ የተለያየ ብዝሃ ህይወት መጥፋት እና ለሞት የሚዳርጉ የተለያዩ ውሃ ወለድ በሽታዎች እንዲከሰቱ መንስኤ የሚሆን ክስተት ነው water pollution። so ከፊገር 6.16 እንደምናየው የተለያዩ ውሃ አካላት በተለያዩ ቆሻሾች ተበክሎ እናየዋለን። እዚህ ጋር ደግሞ በእንቦጭ አማካኝነት የተበከለ በwater hygiene አማካኝነት የተበከለ ደግሞ የውሃ አካልም እንዲሁ እናያለን። now let's do inquiry activity 6.20 investigating air and water pollution ይለናል። be in a group በቡድን ትሆኑና you discuss ምን ትወያያላችሁ traditional and modern mechanisms of reducing air and water pollution የአየርን እንዲሁም የውሃን ብክለት ለመቀነሻነት ልንጠቀማቸው የምንችላቸውን ባህላዊም ሆነ ዘመናዊ ዘዴዎች ትወያያላችሁ። so ተወያይታችሁ ልታነሷቸው የምትችላቸውን ነገሮች ስንመለከት traditional mechanisms ባህላዊ የሆኑ ዘዴዎች is tree planting and forest protection clean air and protect water ዛፎችን ስንተክልና ደኖችን ስንንከባከብ ንጹህ የሆነ አየር ወደ ከባቢ አየር እንዲገባ ስለምናደርግ ኦክሲጅንን አየርን በተዘዋዋሪ መንገድ መጠበቂያ ይሆናል እና የአየር ብክለትን መቀነሻ እንደዚሁ
and use of natural materials ከኬሚካሎች ይልቅ ከቆሻሻዎች ይልቅ ተፈጥሯዊ የሆኑ ቁሶችን መጠቀም። proper waste disposal የተለያዩ ቆሻሻዎችን በተገቢው መልኩ መጣል ወይ በሪ ማድረግ ቆፍሮ መቅበር ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ በተገቢው መልኩ ለማዳበሪያነት መጠቀም and protecting the water bodies የተለያዩ አካላትን ወንዞችን እንዲሁም የውሃ ምንጮችን ቆሻሻ መከላከል እና ፕሮቴክት ማድረግ ዘዴዎቹ ሊሆኑ ይችላሉ። ሞደርን ሜካኒዝምስ ደግሞ ዘመናዊ የሆኑ ደግሞ ዘዴዎችን ስንመለከት ዌስት ትሪትመንት ሲስተምስ አሉ። የተለያዩ ቆሻሻን ማከሚያ ስርዓቶች አሉ። እነሱን መጠቀም ከኢንዱስትሪ የሚወጡትንም ሆነ ከቤታችን የሚወጡትን ቆሻሻዎች የምናከምበት። ኤር ፖሉሽን ኮንትሮል ማድረጊያ ደግሞ ፊልተርስ አሉ፣ ማጣሪያዎች እና ወደ አየር መልቀቂያ ደግሞ ስታንዳርድስ አሉ። ተመርምሮ የትኞቹ ቢለቀቁ በምን ያህል መንገድ ቢለቀቁ እያለ መልቀቅ የሚቻልባቸው መንገዶች። ስለዚህ እሱን መቆጣጠር። ሪሳይክሊንግ ኤንድ ፕሮፐር ዌስት ማኔጅመንት ማለት የምንጠቀማቸውን ነገሮች እንደገና ጥቅም ላይ ማዋል መቻል፣ በተገቢው መልኩ ቆሻሻን መጣል። ዩዝ ኦፍ ክሊን ኤነርጂ የተለያዩ የኃይል ደግሞ መተኪያዎች አሉ። ከሚቃጠሉ የድንጋይ ከሰሎች ውጪ የሃይድሮ ፓወርን መጠቀም፣ በውሃ አማካኝነት የሚመነጨውን የኤሌክትሪክ ኃይል መጠቀም፣ ሶላር የፀሐይ ብርሃን መጠቀም እና የንፋስ ኃይልን መጠቀም ያግዛል ለመቀነስ አየር ላይ የሚለቀቁትን ጎጂ ጋዞች። and environmental laws and regulations እንዲሁም አካባቢ ነክ የሆኑ ህግጋትን እና ስርዓቶችንም እንዲሁ ማውጣት ዘዴዎቹ ናቸው ማለት ነው። ሌላኛው የአክቲቪቲ ጥያቄ ምን ይለናል? what's eutrophication ይለናል። eutrophication የሚለው ነገር ምንድነው? and what's the cause መንስኤውስ ምንድነው ይለናል። ሶ ሂንት ሲሰጠን ስለ እንቦጭ እናውቃለን አይደለ? የተለያዩ ሀይቆችን እና ስለ ፈርቲላይዘርስ ስለ ማዳበሪያ ኬሚካሎች ከእነሱ ጋር ተያይዞ የሚከሰት ሁኔታ ነው። ስለዚህ ስለሱን መልስ። so what's eutrophication ለሚለው ጥያቄ መልስ eutrophication የምንለው is the over enrichment of water with nutrients causing excessive growth of plants like algae and water hyacinth or እንቦጭ የተለያዩ ውሃ አካላት ውስጥ በተለያየ እጽዋት እና እንደ አልጌ ባሉ እጽዋት እንደ እንቦጭ ባሉ እጽዋት አማካኝነት ከመጠን ባለፈ በኒውትሪየንቶች ሲሞላ ነው ማለት ነው። ከመጠን በላይ ሲበለጽግ ነው በንጥረ ነገሮች። okay so what are the causes ካለን መንስኤዎቹ is fertilizers from the farm ከግብርና ቦታዎች የሚታጥበው የሚመጡ ማዳበሪያዎች በናይትሮጅን እና በፎስፈረስ የበለጸጉ ናቸው። ስለዚህ እነሱ ታጥበው ወደ ሌክስ ሀይቆች ውስጥ ሪቨርስ ወንዞች ውስጥ በሚገቡበት ጊዜ eutrophication ሊከሰት ይችላል። and sewage and waste entering water bodies እንዲሁም ደግሞ ከተለያዩ ከፍሳሽ ማስወገጃዎች እና ቆሻሻዎች እንደዚሁ በውሃ ውስጥ በሚገቡበት ጊዜ eutrophication ሊያጋጥም ይችላል ማለት ነው። ሶ ተጽዕኖ የሚያሳድረው እንዴት ነው? የeutrophication ጉዳት አሉታዊ ተጽዕኖ ምንድነው ካለን it's rapid growth of plant ውሃው ከመጠን ባለፈ በኒውትሪየንትስ በንጥረ ነገሮች የበለጸገ ስለሚሆን እጽዋት ያድጋሉ። ኦኬ ለምሳሌ የዋተር ሃይሲንት እንቦጭን መውሰድ እንችላለን። ልክ እነዛ እጽዋት በሚያድጉበት ጊዜ it blocks sunlight and reduce oxygen የውሃ ውስጥ ያሉ ደግሞ አትክልቶች ጋር ውሃ መድረስ አይችልም፣ ምክንያቱም ከላይ ሆኖ እነዚህ እጽዋቶች ስለሚሸፍኑት። በዚህ የተነሳ የኦክሲጅን መጠን በውሃ ውስጥ የሚገኝ የኦክሲጅን መጠን ይቀንሳል። this leads to days of fish and other aquatic life በዚህ የተነሳ በውሃ ውስጥ የምናገኛቸው የተለያዩ ያላቸው ነገሮች እንደ አሳ ያሉ ወይም በውሃ አካላት የሚኖሩ እንስሳት ኦክሲጅን ስለሚያጥራቸው ይሞታሉ ማለት ነው። እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮአችን ይሄ ይመስል ነበረ። ስለ ኢምፓክት ኦፍ ሂውማን አክቲቪቲስ ኦን ዘ ኢንቫይሮንመንት የተለያዩ የሰው ልጆች ተግባራት በአካባቢው ላይ ስለሚያሳድሯቸው ተጽዕኖዎች በደንብ እንደተረዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በቀጣይ ቪዲዮአችን ደግሞ we'll learn about indigenous conservation practices in ኢትዮጵያ በሀገራችን ኢትዮጵያ ያሉ አገር በቀል የሆኑ ስለሆኑ ልማዶች እንመለከታለን። የሳቋማ ቴሌግራም ቻናላችንን ጆይን፣ ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ እንዲሁም ሳይታችንን ጎብኙ። ጥያቄዎች አስተያየቶች ካሏችሁ እዛ ላይ ጻፉልን እያልኩኝ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላማችሁ ይብዛ።